जय जगन्नाथ सेठी डिजिटल चैनल को समस्त को पुणी थे स्वागत। एबे आपण जानिथिबे पिलांकर स्कॉलरशिप अप्लाई चलीची एससी एसटी एमबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट तरफ स्कॉलरशिप अप्लाई चलीची। तो एबे गवर्नमेंट रो नुवा गाइडलाइन जोटा कि आसीची फेस स्कैन नहेले गोटे पिला स्कॉलरशिप पकई परिबो नाही। तो वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु केमिति फेस स्कैन करिवे केमिति अप्लाई करिवे स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो रे आपन को देखैबी। आपण देखिबे फेस स्कैन नहेले डॉक्यूमेंट सबमिट हेई परिबो नाही। ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ କେମିତି ଫେସ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବେ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରଟି ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। देखो ऊपर राइट साइड रे लिखा है लॉगिन से क्लिक करेंगे। प्रथम ऑप्शन आसो स्टूडेंट लॉगिन रे क्लिक करेंगे। देखो लिखा है रजिस्टर हियर रे क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन टिक बॉक्स मारिबे प्रोसीड रे क्लिक करेंगे। देखो जहाँ भी आप पकड़ चाहते आधार नंबर टी ये एंटर करेंगे। से पिलार आधार नंबर टी ये एंटर करने को पड़ो। गेट ओटीपी रे क्लिक करेंगे। देखो आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर को ओटीपी जाइए से ओटीपी ये एंटर करने को पड़ो। ओटीपी देला पर वेरीफाई ओटीपी रे क्लिक करेंगे। देखो वेरीफाई हो जाए ओटीपी। देखो प्रथम ये मोबाइल नंबर टी एंटर करेंगे। सेकेंड अच्छी अल्टरनेट मोबाइल नंबर से नदेले चलो। तो 3 नंबर ऑप्शन नंबर मेल आईडी आपको दवाई पड़ो। मेल आईडी ओपन एंटर करदे। आप पासवर्ड जहाँ रखापी चाहूँ ये पासवर्ड एंटर करेंगे। कन्फर्म पासवर्ड भी सेम देवे। प्रथम जहाँ देते सेकेंड रे से सेम लिखे। देखु देलापर ये तले रजिस्टर रे क्लिक करने पड़ो। रजिस्टर रे गोटे क्लिक करेंगे। देखु रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाए। नोट कर रखिदेवे रजिस्ट्रेशन नंबर टी। गो टू लॉगिन रे क्लिक करेंगे। देखो ये रजिस्ट्रेशन नंबर देवे ना आधार नंबर टी देवे। आईडी रे पासवर्ड रे आप जहाँ पासवर्ड रखी से पासवर्ड टी एंटर करेंगे। ये कैप्चा देवे ये लॉगिन रे क्लिक करेंगे। देखो संपूर्ण भाव में इंटरफेस टी आसी जाइए। लॉगिन है आम स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे। देखो ऑप्शन अच्छी अप्लाई स्कॉलरशिप से क्लिक करेंगे। अप्लाई स्कॉलरशिप रे क्लिक करेंगे। देखो डिपार्टमेंट ये चूज करेंगे एसटी एंड एससी एंड एमबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये एग्री रे क्लिक करेंगे। तापर स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पकेबे। ओके करेंगे। ये जाति माने कैटेगरी जाति ये एससी पकेबे। जहाँ जो कास्ट हो पकेबे। तापर आधार नंबर रे ये वेरीफाई रे क्लिक करिकी ओटीपी देवे। से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ओटीपी जीवो। आधार नंबर टी आउ थे वेरीफाई हम। देखो ओटीपी टी एंटर करदे। वेरीफाई रे क्लिक करदे। आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली।
ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଥିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ପକେଇବେ ସେ କେତେ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ହାଉସୱାଇଫ୍, ବାପାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର, ବେନିଫିକାର ଅଫ୍ NFSA, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ତାର ନାଁଟି ଅଛି ଯାହାକି ଏଇଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଟା ଶୋ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଫଟୋଟି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଟି ଆପଣ ରଖିଥିବେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ, ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଡ଼ିଥିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେବେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାର ପଢ଼ୁଥିଲା, ତ ୟାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା 10ମ। ଏଠି 10ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଡିଟେଲ୍ଟା ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ BSc ଓଡ଼ିଶା, ପାସିଂ ଇୟର 2024, ଯାହାର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହେଇଥିବ ସେ ସେଇ ବର୍ଷ ପକେଇ ପାରିବ। ଏଇଠି ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟି ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପକେଇଲା ପରେ ମାର୍କ ପରସେଣ୍ଟ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଠି ଶୋ କରିଯିବ, କିଛି ପକେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୋ କରିଯିବ। ମାର୍କସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ବ୍ରାଉଜ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। କରେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ କଲେଜର ଆଡ୍ରେସଟି ଏଇଠି ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଛି ନେବେ, କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଆପଣ କଲେଜଟି ଅଛି ସେ ବ୍ଲକ ବାଛି ନେବେ। ତାପରେ କଲେଜ ନାଁଟି ଏଇଠି ବାଛିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜଟି ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସରେ ଥିବ ସେଇ ଆଡ୍ରେସରେ ବାଛି କଲେଜ ନାଁଟି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେଚର ଅଫ୍ କୋର୍ସ ଜେନେରାଲ, +2 ଆର୍ଟ୍ସ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଟି ଏଇଠି ପକାଇବେ। ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ, ତ ପିଲାର ଆର୍ଟ୍ସ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ପକେଇଲି। ତାର +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଚୁଜ୍ କଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ମାଗୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟି ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହଉ, ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି ପକାଇବେ। ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନର ଡେଟ୍ଟା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସେମ୍ ନମ୍ବରଟି ପକାଇବେ, ସେମ୍ କଲେଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଯାହା ଏଣ୍ଟର କଲେ କଲେଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ବି ସେଇ କଲେଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ଟା ବି ସେମ୍ ପକାଇବେ, 25/7/2024ରେ ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ଲିପ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି, ତ ଏଇଠି 25/7/2024 ପକାଇବା। ଏନି ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ କରେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର, ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟରରେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ସେଇଟାକୁ ନୋ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍, ହଷ୍ଟେଲର, ଡେ ସ୍କଲାର, ଯଦି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଡେ ସ୍କଲାର ରହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡିଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ତାର 10ମ ଥିଲା, ତ 10ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଡିଟେଲ୍ସଟି ଏଇଠି ଦେବେ। ମାର୍କସିଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ରେ ବ୍ରାଉଜରରେ ଯାଇକି ଆପଣ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 10ମର ଆମେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେବା। ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ତାର 10ମ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଡିଟେଲ୍ ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ବ୍ରାଉଜରରେ ଯାଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କରିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ତାର ଲେଖା ଥିବ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ କେତେ ଟୋଟାଲ୍, ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡରେ ପକାଇବେ। ଆଉ ଯାହା ନାଁରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ପିଲାର ବାପା ନାଁରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଟୁ ହୁମ୍ ଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍, ଏଇଠି ପିଲାର ବାପା ନାଁଟି ପକାଇବେ। କେଉଁ ଅଥରିଟି ପାସ୍ କରିଛି, ଏଇଠି ଅଥରିଟିରେ ପକାଇବେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସର ନଟ୍ ବି ବିଲୋ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ତହସିଲଦାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇଠି ପକାଇବେ ଡେଟ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ପକାଇଲା ପରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବ୍ରାଉଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ବ୍ରାଉଜରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ଆଗରୁ ରଖିଥିବେ, ସେ ବ୍ରାଉଜରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର, ଏଠି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଡାହାଣ ପଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲେଖା ଅଛି, ସେ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ବ୍ରାଉଜରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, 10ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି BSc ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଗଲା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ ପ୍ରଥମେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଅଛି ଟୁ ହୁମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍, ଯେଉଁ ପିଲା ନାଁରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ପିଲା ନାଁଟା ହିଁ ଏଠି ପଡ଼ିବ। ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ବିଲୋ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ତହସିଲଦାର, ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ପକାଇବେ, ବ୍ରାଉଜରରେ ଯାଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଯାହାକି ତୁମେ ଆଗରୁ ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କରିବେ। ଯଦି ଯାହାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବ ସିଏ ତଳ ଅପସନ୍ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୋ କରିଯିବ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି। ଯାହାର ଶୋ ନ କରିବ ସେ ଏଠି ମାନୁଆଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ। ଏ ପିଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର IFSC କୋଡ଼୍ ପଡ଼ିଛି, ପଡ଼ିଲା ପରେ ବ୍ରାଞ୍ଚଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୋ କରିଯିବ। ପିଲାର ନାଁଟି ଏଠି ଲେଖିଦେବା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରି ଏଣ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆଉ ଥରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ମାରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ୟେସ୍ରେ ରଖିବେ, ହ୍ୱେଦର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସିଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ୟେସ୍ କରିବେ। ନ କଲେ ରିଭର୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ପୁଣି ଥରେ ୟେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ୟେସ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ରାଉଜରରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଏଠି ନେକ୍ସଟ କରିବେ। ଯଦି IFSC କୋଡ଼ଟି ଭେରିଫାଏ ହେଇନଥିବ, ଗେଟ୍ IFSC କୋଡ଼ ଭେରିଫାଇଡ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ଶୋ କରିଯିବ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଏଠି ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଏଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆଧାର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ନହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଧାର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ଟି ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କଟି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ତଳେ ମେନସନ୍ କରିଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରିବେ। ସେଇଟା ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫାଇନାଲ୍ ଫର୍ମଟି ସବମିଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦୟାକରି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୋ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି, ମୋ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ କେମିତି ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲରେ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାର ଫେସ୍ ସ୍କାନ୍ଟି ଏବେ କରିସାରିଛି, ମୋ ମୋବାଇଲରେ କରିସାରିଛି। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିଛି, ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଲିଙ୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଫାଇଲ୍ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ କରେକ୍ସନ୍ କରାହେବ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କନଫର୍ମ, ଏଠି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଟିକ୍ ବକ୍ସ ମାରିବେ। ସବମିଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟି ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କେମିତି କରିବେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ମୋବାଇଲରେ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କଲା ପରେ ଏଠି ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଜାଣିପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।